जो भी लफ्ज बोलांगा इन बिन सिद्धांतक अते गुरु मर्यादा अनुसार अते सच ते सच बोलांगा। सुचानंद की प्लानिंग सी जदों कचहरी विच साहिबजादे पेश होवन, सारे तमाशगीर हत्थां विच हत्थ रख के बैठे सन। जदों कलगीधर दे पुत्रां दा शीश इस सूबे की कचहरी के अंदर निम के झुक के आवेगा तो असीं तमाशगीर सारे हत्थां ते हत्थ रख के ताड़ियां मारांगे ते अपील करांगे, बोलांगे हार गए, मुकर गए, दीन कबूल कर गए, क्योंकि इन्हां दी जंग जड़ी हार गई है। पर मैं वारे जांदा अपने बापू कलगीधर पातशाह दे अते वारे जांदा तुहाडे विचों निकली हुई उस माता बुढ़ड़ी माता गुजर कौर दे विचारां ते 18 तो 20 लाख रुपया वो मर्ज करके फ्रीज करके बैंक विच बंद किया होया है। मैं उस वीर नूं DGPC दे मैंबर नूं अपील करदा हाँ, माननी सी जदों वो दरवाजा खुलदा है तो सब तो पहला सूबे नूं अपनी अणख दर्शाउंदी होई वो जुत्ती दिखाई। सूबिया ए जड़ी साडे पैरां च पई होई जुत्ती है, ये तो तेरी इन नहीं मनदी, जिन्हां ने पाई हो कित्थों मन जाणगे। ये अणख सी, ये अणख सी उन्हां साहिबजादियां दी। समूह संगत के चरणों में बेनती है जिहड़े आपां सरोपे की खेड करते हैं ना, ये बंद करनी चाहिए है। फिर आने वाली DGPC सरकार नूं भी बेनती करदा, DGPC दी इलैक्शन जरूर होण, DGPC दे मैंबर चढ़दी कला वाले अमृतधारी बानी दे ज्ञाता होने चाहिए हैं, जिहड़े शाम नूं 2-2 बोतलां शराब दियां फूक जाण। लाणता है जे लोकां नूं वोटां पाउण वालियां नूं भी। इस करके जिहड़ा भी DGPC का मैंबर इलैक्टेड बनेगा वो गुरु रियात मर्यादा अनुसार पक्का होए, अपने बाप गुरु गोबिंद सिंह का पुत्र होवे। सतगुरु जी की साजी नवाजी गुरु प्यारी साध संगत जी गज के फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आप समूह संगतां नूं मर्द गमड़ा कलगीधर पातशाह जी के पावन प्रकाश उत्सव की लख लख करोड़ करोड़ बधाई होवे, क्योंकि अज आप जी ने शब्द किया है इस बारिश के मौसम विच भी बड़े एकांतमई आप जी ने गुरु रामदास पातशाह की झोली तो निकल के आए हुए उन्होंने कीर्तनियां नूं श्रवण किया, नाल दे नाल गुरु घर का इतिहास अते हुण फिर भाई जगतार सिंह जी आप जी के सन्मुख होण जा रहे हैं। मैं समूह संगत के चरणों में बेनती करदा, जागदी जोत दसां पातशाह की आत्मिक जोत साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के हजूर जो भी लफ्ज बोलांगा इन बिन सिद्धांतक अते गुरु मर्यादा अनुसार अते सच ते सच बोलांगा। संगत नूं एक बेनती है कि जदों आखिरी रात सी साहिबजादियां दी सूबा सरहंद की कचहरी विच उस समय का जिहड़ा इतिहास सी दर्शाउंदा है कि साहिबजादियां दे चरनां ते लगी हुई जुत्ती भी दर्शाउंदी सी कि सूबिया जिहड़ियां चालां तू घड़ियां हन, जिहड़ियां विਉਂਤਾਂ तू बनाईयां हन, उस विਉਂਤ नूं असीं इंज ठुकरावांगे कि दुनिया याद रखेगी। जिन्नी देर ये इतिहास दीयां गाथा गाउंदे रहणगे कलगीधर पातशाह के फरजंदां नूं हमेशा याद किया जाता रहेगा। सुचानंद की प्लानिंग सी जदों कचहरी विच साहिबजादे पेश होवन, सारे तमाशगीर हत्थां विच हत्थ रख के बैठे सन। जदों कलगीधर दे पुत्रां दा शीश इस सूबे की कचहरी के अंदर निम के झुक के आवेगा तो असीं तमाशगीर सारे हत्थां ते हत्थ रख के ताड़ियां मारांगे ते अपील करांगे, बोलांगे हार गए, मुकर गए, दीन कबूल कर गए, क्योंकि इन्हां दी जंग जड़ी हार गई है। पर मैं वारे जांदा अपने बापू कलगीधर पातशाह दे अते वारे जांदा तुहाडे विचों निकली हुई उस माता बुढ़ड़ी माता गुजर कौर दे विचारां ते कि जदों साहिबजादियां नूं ओ सूबे की कटहरी खोली गई तो मैं पहला अर्ज की साहिबजादियां दी चरनां विच पाई हुई जुत्ती का भी मान नहीं सी,
ਜਦੋਂ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਣਖ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਉਹ ਜੁੱਤੀ ਦਿਖਾਈ। ਸੂਬਿਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਪਈ ਹੋਈ ਜੁੱਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਈ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਮੰਨ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਅਣਖ ਸੀ, ਇਹ ਅਣਖ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ। ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਉਸੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਆਖਰੀ ਰਾਤ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ, ਹੈ ਦਾਦੀ ਮਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚਿਣੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਰਤੀ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਦਾਦੀ ਮਾਂ, ਕੱਲ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚਿਣੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਡਲੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਕਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਯਾਦ ਕਰਨਗੀਆਂ? ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਦੁਫੇੜੇ ਪਾ ਕੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਣਗੀਆਂ, ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ ਝੁੱਲਦੇ, ਇਹ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਦੁਮਾਲੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਸਜਾ ਕੇ ਉਸ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਰਣ ਤੱਤੇ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜੇ ਅਤੇ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁੱਚਾ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਸੁੱਚਾ ਆਨੰਦ, ਤੂੰ ਜਿੰਨਾ ਹਰਾਮ ਪੂਨਾ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲੈ, ਸਾਡੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹਰ ਦਿਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੇਲੇ ਲੱਗਣਗੇ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋੜ ਮੇਲੇ, ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਅਸ਼ ਅਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਕਾਰੇ ਲਾਉਂਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸਨ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀਆਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜੋ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਬੋਲਾਂਗਾ ਸੱਚ ਬੋਲਾਂਗਾ। ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਦੇਖੋ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵੀਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਨਾ ਮਿਹਨਤ, ਤਲੀ ਤੇ ਮੌਤ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਦਾ ਹੈ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਮਾਰਤ ਲਈ ਦੇਵਾਂ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖਰਚੇ ਲਈ ਦੇਵਾਂ, ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਲਈ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਲਈ ਦੇਵਾਂ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਦਸਵੰਧ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਹੈ, ਦੇਖੋ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਗੀਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਸੀਂ ਬਣੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਮਲਕੀਅਤ। ਅਤੇ DGPC ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੰਨੀ ਅਪੀਲ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਸਟੈਚੂ ਲਈ 7 ਤੋਂ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਉਸ ਵੀਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਸੰਗਤ ਰਾਹੀਂ, ਸੰਗਤ ਦਾ ਪੈਸਾ 18 ਤੋਂ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਉਹ ਮਰਜ ਕਰਕੇ, ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਵੀਰ ਨੂੰ, DGPC ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਸੰਗਤ ਦਾ ਪੈਸਾ ਤੇਰੀ ਬਾਪ ਦੀ ਜਗੀਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਪੈਸਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਡਿਫਰੀਜ਼ ਕਰ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ DGPC ਵੀਰ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਹੇਠ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਚੂ ਹੈ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਕੁੰਜਵਾਨੀ ਚੌਕ ਤੇ ਲੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਨ ਬਰਕਰਾਰ ਰਵੇ। ਤੇ ਤੀਜੀ ਗੱਲ, 89 ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਖੜੇ ਹੋਏ ਵੀਰ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ। 1999 ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਵੋ ਤੇ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਓ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, 99 ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੱਤਾ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ 1999 ਜੰਮੂ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਜੀ, ਇਹ ਦੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਰੱਜੇ। ਫਿਰ 2000 ਵਿੱਚ 36 ਸੁੰਗਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਕਾਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਦਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਭਰੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੱਚ ਬੋਲ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦਾ ਆਵੇ ਵੈਲਕਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਨਾਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਯਾਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਰੋਪੇ ਦੀ ਖੇਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਇਹ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੱਤਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਡੋਲਣ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਤ ਵੀ ਲੁੱਟੀ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰੋਂ ਆ ਕੇ ਸਰੋਪੇ ਵੀ ਲੈ ਜਾਣ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਨਮੋਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ
ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰੋਪਾ ਦੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦੇ ਸਰੋਪੇ ਲਾ ਕੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਰੋਪਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਮੋੜਨਾ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾ ਕੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਸ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਜਾਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਾਈ ਟੋਡਰਮਲ ਦੀ ਔਲਾਦ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਰਜ਼ਾ ਸਰੋਪਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਸਨੇ ਸੰਗੂ ਤੁਸੀਂ ਮੋੜਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਚੰਦੂ ਗੰਗੂ ਦੇ ਔਲਾਦਾਂ ਹੋ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਮੀਦ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਰੱਖਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਡੀਜੀਪੀਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਡੀਜੀਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣ। ਡੀਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਗਿਆਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 2-2 ਬੋਤਲਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਫੂਕ ਜਾਣ। ਲਾਣਤਾ ਹੈ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਡੀਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਇਲੈਕਟਡ ਬਣੇਗਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪੱਕਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਹਰਾਮ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਜੇ ਇਹ ਸਰੋਪੇ ਦੇਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ, ਸਾਡੇ ਪਰ ਤੱਤਾ ਪਾਣੀ ਡੋਲਣ, ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਰੋਪੇ ਦਈਏ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦੁਖੀ ਅਸੀਂ ਹਾਂ। ਇਹ ਸੰਗਤ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਪੈਸਾ। ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਜੇ ਮੇਰੀ ਉਸ ਵੀਰ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਸਟੈਚੂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੋਲਾਂਗਾ, ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦੀ ਜਾਗੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੈਸਾ, ਇਹ ਸੰਗਤ ਦਾ ਪੈਸਾ। ਮੇਰੀਆਂ ਵੀਰਾਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਪੈਸਾ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਸਟੈਚੂ ਕੁੰਜਵਾਨੀ ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਲੱਗੂਗਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗੂਗਾ, ਜੇ ਸੰਗਤ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਗ ਕੇ ਬੋਲੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪੈਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਲਵੇਗੀ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ